So good morning, everybody. Mm, how was the test? ISC. Was it easy? Pooja, Yes, sir. have you written all the question answers? ISC one. You attended all the answers. What happened? Pooja left. Pooja left. I asked the question and therefore she left. Shankar Bansode. येस सर. हा कशी होती पेपर कसा गेला ISC लिहिला का सगळं हा लिहिलं की. सगळं लिहिला का ऑल क्वेश्चन्स हा सोपे होते का अवघड होते सोपे होते. सोपे होते गुड थँक्यू अरुण गुंडेटी अरुण अरुण okay doesn't matter okay so as usual so many are joined and let us try to start so we were discussing about combustion in CI engines okay and I think we have discussed about the different stages and abnormal combustion also to some extent we have discussed. I think we have completed. So let us have a small revision of it and then we will uh, go for further discussions. So we have the abnormal combustion in CI engine. So in the normal combustion we said before moving ahead, can somebody confirm that I'm audible and my screen is visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. Thank you. So नॉर्मल कंबशन मध्ये काय असतं आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये काय असतं हे एकंदरीत आपण बघितलं. नॉर्मल मध्ये काय असतं फर्स्ट स्टेज मध्ये ड्रॉपलेट्स आतमध्ये येतात आणि परत ते ड्रॉपलेट्स बर्न होण्यासाठी तयार होतात. सेकंड स्टेज मध्ये काय होतं जे काय साठलंय फर्स्ट स्टेज मध्ये ते सगळं एकदम स्फोट होतो त्या सगळा एकदम स्फोट होतो. थर्ड स्टेज मध्ये काय होतं थर्ड स्टेज मध्ये जेवढं इंजेक्ट करेल तेवढं बर्न होतं आणि फोर्थ स्टेज मध्ये काय होतं कुठेतरी कानाकोपऱ्यात काहीतरी थोडंसं फ्युएल बर्न न होता राहिलेलं असतंय आणि योग्य वातावरण मिळालं योग्य ऍटमॉस्फिअर मिळालं की ती बर्न व्हायला चालू होतं. सो दॅट इज युअर फोर्थ स्टेज. आणि ह्या गोष्टी अशा या प्लॅन प्रमाणे जर झाल्या वी कॉल इट ॲज नॉर्मल कंबशन. नॉर्मल कंबशन. मग ॲबनॉर्मल कंबशन काय होतं ॲबनॉर्मल कंबशन काय होतं तर ही नॉर्मल कंबशन याच्यामध्ये काय होतंय बघा फर्स्ट स्टेज मध्ये इग्निशन डिले पिरियड त्याच्यामध्ये एक फिजिकल डिले झाला. फिजिकल डिले पिरियड मध्ये फ्युएल वॉज ॲटॉमाइज्ड वेपोराइज्ड मिक्स्ड विथ air and the mixture reaches self ignition temperature. Chemical delay period मध्ये chemical reaction starts and the droplet starts burning. A to B. Second stage B to C. Rapid uncontrolled combustion. इथे जे काही साठलं ते सगळं अचानक बर्न झालं. Suddenly all accumulated droplets auto ignite. Third stage controlled combustion period. Injected fuel burns in a controlled manner. Whatever we inject, that much will be burned. And point D corresponds to
end of injection. So when the injection ends, obviously the third stage, that is controlled combustion stage, ends. Thereafter is your fourth stage, which we call as afterburning stage. And in the afterburning stage, we have fuel droplets which were unable to burn due to some reasons. When the atmosphere becomes conducive for its burning, starts burning. Okay, so that is how your normal combustion happens. Now moving ahead, abnormal combustion. Abnormal combustion मध्ये काय होतं? तर abnormal combustion मध्ये it is related to ignition delay period, that is first stage. हे कशाशी संबंधित आहे? फर्स्ट स्टेज से संबंधित आहे. आणि फर्स्ट स्टेज मध्ये काय होत आहे? फिजिकल डिले आणि केमिकल डिले. बरोबर, हे दोन्ही मिळून आपल्याला इग्निशन डिले पिरियड असं म्हणतो. आणि या इग्निशन डिले पिरियड, शॉर्टर द इग्निशन डिले पिरियड लेसर इज द नॉकिंग. जर इग्निशन डिले पिरियड जर छोटा असेल तर the number of fuel droplets accumulated in the combustion chamber during the first stage, that is ignition delay stage, will be less. Correspondingly, the auto ignition of the droplets, explosion due to auto ignition will be smaller or lesser, and we call it as normal combustion. त्याला आपण नॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. तेच जर इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर असेल, in that case more fuel droplets are going to be accumulated inside the combustion chamber during the first stage. आणि जास्त फ्युअल अक्युमुलेट झालं की सेकंड स्टेज मध्ये होणारा स्फोट ही जास्त मोठा असतो. That means we are going to get a bigger explosion due to auto ignition of the droplets which are accumulated in the combustion chamber in the second stage, and that we call it as knocking. तर नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मल मध्ये फरक काय आहे? दोन्ही जवळजवळ एकसारखेच आहेत. फक्त फरक एवढाच की जी काही स्फोट होणार आहे तो स्फोट लहान किंवा मोठा आहे. जर तो स्फोट होणारच आहे, फक्त तो स्फोट लहान झाला तर त्याला आपण नॉर्मल कंबशन म्हणतो, आणि तो स्फोट जर मोठा झाला तर त्याला आपण ॲबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. सो दिस वॉज द डिफरन्स बिटवीन normal and abnormal combustion. So what happens during knocking? Longer the delay period जर longer असेल, delay period जर longer असेल, larger amount of fuel accumulated in the cylinder, जास्त fuel accumulate होते आणि त्याच्यामुळे larger explosion happens, मोठा explosion होतं, which is happening in the second stage, which we call as knocking. Produce extreme pressure differential and violent vibrations and huge noise. तर हे सगळं परिणामस्वरूप होते due to knocking. Okay, and this is what we call as knocking or abnormal combustion in CI engine. हे आपलं knocking combustion झालं. तर आपण जसं आता म्हटलं, knocking मध्ये आणि नॉर्मल मध्ये आणि abnormal मध्ये काय फरक आहे? फक्त फरक कशामध्ये आहे? इंटेन्सिटी ऑफ द एक्सप्लोजन. किती स्फोट किती मोठा होतो, त्याची तीव्रता किती आहे. तीव्रता जर कमी असेल तर आपण त्याला नॉर्मल कंबशन म्हणणार. एक्सप्लोजन तर होणारच आहे, स्फोट तर होणारच आहे, कारण जे काय फर्स्ट स्टेज मध्ये साठलंय परंतु बर्न होऊ शकलं नाही, बरोबर, तिथं बर्निंग होत नाहीये, फक्त बर्निंगची तयारी होते फर्स्ट स्टेज मध्ये. मग जे काय फर्स्ट स्टेज मध्ये आपण आतमध्ये सोडलंय फ्युअल, ते सगळं सेकंड स्टेज मध्ये एक्सप्लोड होणार आहे, त्याचं एक्सप्लोजन होणार आहे, बरोबर. तर ती एक्सप्लोजनची तीव्रता जी आहे, त्या स्फोटाची तीव्रता जी आहे, तीव्रता जर कमी असेल तर आपण त्याला नॉर्मल कंबशन म्हणणार, तीव्रता जर जास्त असेल तर ॲबनॉर्मल कंबशन म्हणणार. मग फॅक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग, आय थिंक दिस वॉज द पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग इन लास्ट. इग्निशन डिले कसा पाहिजे? इग्निशन डिले आताच आपण म्हटलं, इग्निशन डिले पिरियड जर लॉंगर असेल
तर मोर फ्युएल इज अक्युमुलेटेड. आणि जास्त फ्युएल अक्युमुलेट झालं तर मोठा स्फोट होणार. आपल्याला काय करायचं आहे, स्फोट छोटा करायचा आहे. स्फोट होणारच आहे पण तो स्फोट छोटा करायचा, तीव्रता कमी करायची आहे. मग काय करणार आपण, लेस फ्युएल शुड बी अक्युमुलेटेड. जास्त फ्युएल साठलं नाही पाहिजे. मग जास्त फ्युएल साठायचं नसेल तर आपल्याला इग्निशन डिले पिरियड काय करायला पाहिजे, कमी करायला पाहिजे. सो शॉर्टर द डिले पिरियड विल बी बेटर फॉर CI इंजिन. शॉर्टर द डिले पिरियड बेटर फॉर CI इंजिन. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कशी असली पाहिजे, इट शुड बी लोअर. का लोअर असली पाहिजे, कारण लोअर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, easily the droplet is going to complete the first stage of combustion. बरोबर. फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन मधल्या केमिकल डिले पिरियड मध्ये तुमचा बर्निंग स्टार्ट होऊन फ्युएल ड्रॉपलेट फायरबॉल मध्ये कन्वर्ट होते. बरोबर. तर ती जी पिरियड आहे ती जर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी असेल तर ती लवकरच होणार. म्हणजेच काय तर your ignition delay period is becoming shorter. Okay, so it is preferred to have fuel of lesser self ignition temperature in case of CI engine. बरोबर. तर आपल्याला फ्युएल जी काही सिलेक्ट करायचं आहे CI इंजिन साठी ती कशी असली पाहिजे, त्याचे इग्निशन डिले पिरियड कमी असला पाहिजे आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी असली पाहिजे. हे दोन पॅरामीटर्सच्या बेसिसवरती आपण फ्युएल सिलेक्ट करणार. कशाला, आपल्याला CI इंजिन साठी. बरोबर. कॉम्प्रेशन रेशो शुड बी हायर. कॉम्प्रेशन रेशो कसा पाहिजे, हायर. किती ठेवलेला असतो आपण जनरली, 16 ते 22 24 दरम्यान कॉम्प्रेशन रेशो ठेवलेला असतो. का कॉम्प्रेशन रेशो जास्त पाहिजे, हायर द कॉम्प्रेशन रेशो हायर इज द पॉवर आउटपुट. सुरुवातीला पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण शिकलो होतो. बरोबर. हायर द कॉम्प्रेशन रेशो हायर विल बी द पॉवर आउटपुट. बरोबर. आणि इथं काय होतंय, हायर द कॉम्प्रेशन रेशो हायर विल बी द टर्बुलन्स. हायर द टर्बुलन्स हायर बेटर विल बी द मिक्सिंग. बेटर इज द मिक्सिंग, बेटर विल बी द मिक्सचर प्रिपरेशन, फास्टर विल बी द मिक्सचर प्रिपरेशन, and faster the mixture preparation, lesser will be the ignition delay, and therefore it is preferred to have higher compression ratio in case of CI engine. CI engine मध्ये जेवढा compression ratio जास्त तेवढा चांगला. बरोबर. कारण जेवढा compression ratio जास्त तेवढं इग्निशन डिले पिरियड कमी होणार. का कमी होणार आहे, कारण टर्बुलन्स जास्त होतं कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असल्यानंतर, आणि टर्बुलन्स जास्त झाल्यामुळे मिक्सचर प्रिपरेशन चांगलं होतं, फास्ट होतं. आणि मिक्सचर प्रिपरेशन फास्ट होणं म्हणजेच इग्निशन डिले कमी होणं. आणि इग्निशन डिले आपल्याला कमी पाहिजे कशासाठी, नॉकिंग कंट्रोल करण्यासाठी. तर कॉम्प्रेशन रेशो शुड बी हायर इन केस ऑफ CI इंजिन. मग जास्तीत जास्त आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवायचा प्रयत्न करणार CI इंजिनसाठी. इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर शुड बी हायर. बरोबर. तर इनलेट टेम्परेचर आतमध्ये घेणार, सुरुवातीला आपले जी काही आपण एअर आतमध्ये घेतोय त्याची टेम्परेचर अँड प्रेशर कसं पाहिजे, इट शुड बी लेस हायर. का, जेवढं आपण आतमध्ये घेणारे टेम्परेचरची आणि प्रेशर, टेम्परेचर आणि प्रेशर जास्त असेल तेवढं टर्बुलन्स जास्त होईल. तर टर्बुलन्स जास्त झालं तर मिक्सचर प्रिपरेशन चांगलं होईल. मिक्सचर प्रिपरेशन चांगलं झालं तर, मिक्सचर प्रिपरेशन जर चांगलं झालं तर यू आर गोइंग टू गेट शॉर्टर डिले पिरियड. म्हणजेच काय तर थोडक्यात हायर इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर आपल्याला कधी मिळतं, जर आपण टर्बो चार्जिंग वापरलं तर, सुपर चार्जिंग वापरलं. Therefore, supercharging is always preferred in case of CI engine. It is always preferred in case of CI engine. का, कारण सुपरचार्जिंग केल्यानंतर इनलेट एअरची टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढतं. बरोबर. आपण डेन्सिफाय करून एअर सोडतोय. सुपरचार्जिंग म्हणजे काय करतोय, डेन्सिफाय करतोय एअर. एअर डेन्सिफाय कशासाठी करतोय, ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जास्त मिळवण्यासाठी. तर डेन्सिफाय केल्यानंतर प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढतंय. आता प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढलेलं इथं चांगलं आहे. कारण का, तर प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढलं की टर्बुलन्स जास्त होतोय. टर्बुलन्स जास्त झाला की मिक्सिंग चांगलं होतंय. मिक्सिंग चांगलं झालं की सेल्फ इग्निशन डिले पिरियड कमी होतोय. सेल्फ इग्निशन डिले पिरियड कमी झाला की नॉकिंग तुमचं कमी होतंय. ओके. सो देअरफॉर द इनलेट एअर टेम्परेचर अँड प्रेशर इज प्रिफर्ड टू बी हायर ॲज फार एज पॉसिबल इन केस ऑफ CI इंजिन. बरोबर. म्हणून आपण सुपरचार्जिंग वॉज प्रिफर्ड इन CI इंजिन असं म्हणालो.
मग कुठपर्यंत आपण हे करू शकतो सुपर चार्जिंग? तर आपण म्हणलं होतं की अनलिमिटेड आपण असं प्रेशर आणि टेम्परेचर चांगलं आहे म्हणून वाढवू शकत नाही, बरोबर. तूप चांगला आहे म्हणून फक्त तूपच खाल्लं तर चालेल का? नाही चालेल, बरोबर नाही. सो इट इज नॉट प्रिफर्ड. सो इन अ सिमिलर मॅनर inlet air temperature and pressure we cannot go for increasing infinitely. So there is some limit, and that limit what we have discussed already in chapter number 4. What was the limit? Limit was that every design of that particular engine has some limitation regarding how much stress, that is thermal and mechanical stresses, it can sustain. जेवढे mechanical stresses the material and the engine construction can sustain has been designed for, बरोबर. त्या हिशोबाने आपण डिझाईन केले. आपण डिझाईन करताना त्याला एक यील्ड स्ट्रेस वगैरे कन्सिडर करतो, बरोबर बरोबर. तर ती स्ट्रेस जी आहे किती आपण मॅक्झिमम कन्सिडर केलंय आपल्याला तिथं सेफ आहे असं, तर तेवढ्यापर्यंत आपण त्याला वाढवू शकतो. त्याच्या पुढे आपण नाही वाढवू शकत, कारण त्याच्या पुढे जर प्रेशर वाढवलं तर त्याच्या पुढचा यील्ड स्ट्रेसच्या पुढचा किंवा सेफ स्ट्रेसच्या पुढचा स्ट्रेस तिथं इंट्रोड्यूस होईल, जास्त स्ट्रेस होईल आणि द पार्ट मे यील्ड, बरोबर. तो पार्ट फुटून जाईल. तर त्या इंजिनची कॅपॅसिटी किती आहे स्ट्रेस सस्टेन करण्याची? कुठले स्ट्रेस? मेकॅनिकल आणि थर्मल स्ट्रेसेस. त्याच्यावरती ठरतं की आपल्याला सुपर चार्जिंग किंवा टर्बो चार्जिंग किती करायचं, बरोबर. सो परंतु आपल्याला इथं प्रिफर्ड काय आहे? हायर. जेवढं शक्य होईल तेवढं जास्त. मग जेवढं शक्य होईल तेवढं जास्त असेल तर आपल्याला मग काय करावं लागतं? इंजिनची कॅपॅसिटी वाढवावी लागते स्ट्रेस सस्टेन करण्याची. आणि मग स्ट्रेस सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी वाढवली तर कॉम्प्रेशन रेशो वाढवू शकतो. कॉम्प्रेशन रेशो वाढवला की मग आपल्याला हायर आउटपुट मिळतं. आणि म्हणून आपल्या जनरली CI इंजिन्स आर बल्कियर दॅन SI इंजिन्स. त्याचं कारण हे आहे, बरोबर. CI इंजिन्स नेहमी जास्त वजनाचे असतात, बल्की असतात SI इंजिन पेक्षा. त्याचं कारण काय? तर ही आहे काम, बरोबर. कारण काय? कारण आपल्याला हायर कॉम्प्रेशन रेशो यूज करायचा आहे. काय हायर कॉम्प्रेशन रेशो यूज करायचा आहे? कारण जेवढा हायर कॉम्प्रेशन रेशो यूज करेल तेवढा पॉवर आउटपुट वाढतोय, बरोबर. मग आपण काय करणार? हायर कॉम्प्रेशन रेशो यूज करण्यासाठी बल्कियर केलं इंजिन. मोर ओव्हर वी आर युझिंग टर्बो चार्जिंग, बरोबर. मग टर्बो चार्जिंग यूज केल्यानंतर काय होतंय? टर्बो चार्जिंग यूज केल्यानंतर प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढते. मग आपल्याला इंजिन कसं पाहिजे? इंजिन हायर, इट शुड बी एबल टू सस्टेन हायर टेम्परेचर, थर्मल अँड मेकॅनिकल स्ट्रेसेस. जास्त स्ट्रेसेस घेण्याची त्याची कॅपॅसिटी पाहिजे. मग जास्त स्ट्रेसेस घेण्याची कॅपॅसिटी पाहिजे असेल तर तसं त्या प्रकारे आपल्याला बल्कियर डिझाईन करावं लागतं. सो जनरली diesel engines are considered to be of higher efficiency when compared to SI engines, because the compression ratios used in CI engines are higher, बरोबर. CI engine SI engine पेक्षा जास्त एफिशियंट आहे असं जनरली समजलं जातं. त्याचं कारण काय आहे? त्याचं कारण इथं आहे की आपण हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरतो, बरोबर. आणि हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरायचा असेल तर मग आपल्याला त्याला बल्की करावं लागतं. का? हायर कॉम्प्रेशन रेशो मुळे टेम्परेचर अँड प्रेशर वाढतं, थर्मल स्ट्रेसेस मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढतात, बरोबर. थर्मल स्ट्रेसेस मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढले की इंजिन कॅपॅसिटी हॅज टू बी इंक्रीज टू सस्टेन दिस स्ट्रेसेस, आणि त्यामुळे इंजिन बल्कियर होतं. म्हणून इक्वल कॅपॅसिटीच्या इंजिनचा SI आणि CI इंजिन जास्त बल्की असतं. इंजिन स्पीड हॅज टू बी केप्ट लो. इंजिन स्पीड कसं ठेवायला पाहिजे? कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. का कमी ठेवायचं? कारण आपल्याला माहितीये SI इंजिन मध्ये काय होतं? आपण मिक्सर बाहेर तयार करतो. तिथं मिक्सर कुठं तयार होतोय? आतमध्ये तयार होतोय, बरोबर. म्हणजे SI इंजिन मध्ये मिक्सर तयार होऊन आतमध्ये फक्त पेटायचं काम करत होतं. CI इंजिन मध्ये काय करतंय? आतमध्ये फ्युअल जातंय, तिथं ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट होतंय, फ्लोचं ड्रॉपलेट मध्ये कन्वर्ट होतंय. तर ड्रॉपलेटचं परत डिफ्युजन होऊन, म्हणजे फ्युअल डिफ्युजर्स इन द एअर डिफ्युजर्स इन द फ्युअल, असं करून मिक्सर तयार होतंय. आणि मिक्सर सेल्फ इग्निशन इन्फ्लेमेबिलिटी लिमिट मध्ये पोहोचते. त्यानंतर ते सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचते.
आणि त्याच्यानंतर बर्निंग होतोय. म्हणजे हे जी काही पहिल्या स्टेजेस आहेत, पहिल्या जे काही स्टेप्स आहेत, या सगळ्या गोष्टी होण्यासाठी आपल्याला एक्स्ट्रा वेळ द्यावा लागतोय. म्हणजेच काय तर सायकल टाइम वाढतोय. बरोबर. आणि म्हणजेच काय तर आपल्याला जास्त वेळ, प्रत्येक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी आपल्याला जास्त वेळ द्यावा लागतो. बरोबर. इन सीआय इंजिन्स वी हॅव टू प्रोव्हाइड मोर टाइम फॉर कम्प्लिशन ऑफ द सायकल बिकॉज मिक्सचर इज प्रिपेअर्ड इनसाइड द कंबशन चेंबर अनलाइक इन एसआय इंजिन्स. बरोबर. म्हणजेच काय तर इन अदर वर्ड्स कम्पेअर्ड टू एसआय इंजिन्स, सीआय इंजिन्स विल बी स्लोअर, हॅज टू बी स्लोअर. बरोबर. तर एसआय इंजिन एवढ्या स्पीड मध्ये सीआय इंजिन आपण नाही पळवू शकत. बरोबर. कारण का तर एसआय इंजिन मध्ये आपण मूल लहान आहे, आपण त्याला काय ते काला करून भरवणार, मग त्याला चावायची पण गरज नाही. इथं काय आहे, इथं नुसते भाकरी ताटात दिले, त्याला स्वतःला घ्यायला पाहिजे, ते भाजी बरोबर मिक्स करायला पाहिजे. बरोबर. आणि तोंडात गाऊन चावून त्याला बारीक करायला पाहिजे आणि नंतर गिळायला पाहिजे. सो समथिंग लाईक दॅट. Okay, so it has to prepare the mixture. It has to prepare the mixture, and therefore more cycle time is required. And to give this more cycle time, we have to make the engine speed lower. Okay, आणि जेवढं आपल्याला स्पीड कमी ठेव तेवढं आपल्याला माहिती आहे, when we increase the speed, the suction pressure is going to increase. बरोबर. म्हणजे सक्शन प्रेशर कमी राहिलं की तुमचं इनलेट कंडिशन्स, जे प्रेशर कंडिशन आहे ते कमी होते, म्हणजे इनडायरेक्टली तुमचं नॉकिंग कमी होते. सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑल्सो लेसर इंजिन स्पीड्स आर प्रिफर्ड इन केस ऑफ सीआय इंजिन. तुम्हाला त्यामुळं 100, 200, 300 RPM असे रन होणारे इंजिन सुद्धा सापडतील. मोठे इंजिन्स असतात ते. बरोबर. मोठे इंजिन्स असतात. सो 100 RPM 200 RPM या स्पीडने फिरणारे तुम्हाला इंजिन्स दिसतील. बरोबर. आणि जनरली आपल्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनसाठी वापरणारे इंजिन्स वगैरे 800 RPM 1500 RPM 1600 RPM त्या दरम्यान असतं. 800 1600 असं वगैरे. बरोबर. सो दॅट इज द रेंज इन केस ऑफ सीआय इंजिन. आणि ते जर आपण एसआय इंजिन मध्ये बघितलं तर जास्त असतं. तर ते तिथं हजारच्या पटीत असतं. बरोबर. 3000 4000 5000 6000 10000 12000 इन दॅट रेंज द स्पीड गोज इन केस ऑफ एसआय इंजिन. एसआय इंजिन मध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त आपल्याला आपण स्पीड देऊ शकतो, कारण तिथं ते चांगलं होतं. तिथं आपल्याला प्रिफर्ड काय आहे, लेसर आहे. कारण आपल्याला जर आपल्याला जास्त स्पीड वाढवायचा प्रयत्न केला तर आपल्या मिक्सचर प्रिपरेशनचं काम व्यवस्थित होणार नाही आणि कंबशनचं काम व्यवस्थित होणार नाही. म्हणजे अनबर्न फ्युएल बाहेर येण्याची शक्यता वाढते. बरोबर. आणि अगेन नॉकिंग विल ऑल्सो हॅपन. सो दॅट इज हाऊ वी हॅव इंजिन स्पीड. नेक्स्ट पॉइंट आहे सिलेंडर साईज ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडरची साईज कशी पाहिजे, जास्त पाहिजे. बरोबर. का जास्त पाहिजे तर सिलेंडरची साईज जेवढी जास्त तेवढं सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो कमी. सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो कमी म्हणजे हीट लॉसेस टू द कंबशन चेंबर वॉल्स विल बी लेस, आणि लेस हीट इज लॉस टू द कंबशन चेंबर वॉल्स मीन्स inside the heat retained inside the combustion chamber is high. Heat retained inside the combustion chamber is high means turbulence is going to be better, and when turbulence is better, the ignition delay period is shorter, and when ignition delay period is shorter, we have normal combustion. We don't have knocking combustion or normal combustion. So जेवढा मोठा cylinder size, that is better in case of CI engine. बरोबर. Unlike in SI engine where we said shorter engines sizes are preferred. इथं काय म्हणतोय, इंजिन मोठं असलं पाहिजे, सिलेंडर डायमीटर जास्त असलं पाहिजे, डायमेन्शन जास्त असले पाहिजे. बरोबर. आणि म्हणून आपण सगळ्या मोठ्या इंजिनच्या ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्ही जर बघाल, कुठले असो मरीन ऍप्लिकेशन मधले जे काही इंजिन्स असतात शिपचे वगैरे, ते सगळे जनरली सीआय इंजिन्स असतात. तिथे एसआय इंजिन जनरली प्रिफर करत नाही आपण. बरोबर. कारण तिथं
मोठे इंजिन आपल्याला मोठ्या पॉवर लागतो, जास्त पॉवर लागतो आणि जास्त पॉवरसाठी आपल्याला मोठे इंजिन्स यूज करावे लागतात आणि मोठे इंजिन्स जनरली बिगर इंजिन्स आर प्रिफर्ड टू बी CI इंजिन. So why? Because we can go for increasing the size in case of cylinder size in case of CI engines, okay, which was not the case in case of SI engine. म्हणून मोठे जे इंजिन्स असतात शक्यतो CI इंजिन टाइप्स असतात, त्याचं कारण हे आहे. And the cylinder temperature, it should be higher, okay, cylinder temperature should be higher. आपण का cylinder temperature higher ठेवायचं, म्हणजे कूलिंग लेस एफिशियंट केलं तरी चालतंय असं म्हणतोय आपण इनडायरेक्टली. सो सिलेंडर टेम्परेचर हायर आहे म्हणजे काय, द टेम्परेचर डिफरन्स बिटवीन द कंबशन चेंबर गॅसेस अँड द सिलेंडर टेम्परेचर, सिलेंडर वॉल टेम्परेचर विल बी लेस and less heat will be lost to the combustion chamber. Okay, less heat will be lost to the combustion chamber, higher will be the heat retained inside the combustion chamber. आतमध्ये जास्त heat retain होते, आतमध्ये थांबते. Higher the temperature retained in heat retained inside the combustion chamber means higher will be the turbulence. Higher the turbulence, shorter will be the ignition delay period, and shorter the ignition delay period, lesser will be the probability of knocking. Okay. So that was the different parameters which were required to control the knocking in case of CI engine. So I have revised once again all the parameters required. कोणाला काय डाऊट आहे का या पॅरामीटर्स बद्दल, कुठले जी काय पॅरामीटर्स आपण आता डिस्कस केले की कुठले पॅरामीटर कसा पाहिजे, इग्निशन डिले पिरियड काय कसा पाहिजे, शॉर्टर पाहिजे तर का पाहिजे, या प्रत्येक पॉइंट वरती एक एक प्रश्न असू शकतो किंवा एक जनरली MCQ तर येऊ शकतो नक्की, बरोबर. या प्रत्येक पॉइंटवर एक एक MCQ तर नक्की येऊ शकतो. तर त्याचं प्रत्येकाचं उत्तर माहित पाहिजे. इग्निशन डिले पिरियड कसा पाहिजे, शॉर्टर पाहिजे, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कसे पाहिजे, लोअर पाहिजे, कॉम्प्रेशन रेशो कसा पाहिजे, हायर पाहिजे, एअर इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर कसा पाहिजे, हायर पाहिजे, इंजिन स्पीड कसा पाहिजे, लोअर पाहिजे, साईज कसे पाहिजे इंजिनचे, लार्जर, आणि सिलेंडर वॉल टेम्परेचर शुड बी हायर. तर या सगळ्या गोष्टीवर एक MCQ येऊ शकतो किंवा प्रश्न येऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, explain why engine speed has to be higher in case of CI engines, असं जर प्रश्न विचारला तर त्याचं कारण लिहिता यायला पाहिजे, बरोबर. किंवा explain why higher compression ratios are preferred in CI engines असं विचारलं तर त्याचं उत्तर लिहिता आलं पाहिजे. किंवा why superchargers are generally preferred to be used in case of CI engines असं विचारलं तर त्याचं कारण सांगता आलं पाहिजे. ओके, असे वेगवेगळ्या अँगलनं प्रश्न विचारले तरी तुझा हे सगळे उत्तर या स्लाइड वरती आहेत, फक्त त्याचं मांडणी व्यवस्थित करता आली पाहिजे, दॅट इज ऑल. ओके. किंवा इन जनरल हा प्रश्न आहे, व्हॉट आर द डिफरंट पॅरामीटर्स विच इफेक्ट द knocking or abnormal combustion, and explain what action need to be taken in this with respect to these parameters to control the knocking. Okay, then parameters with respect to that parameters नॉकिंग कंट्रोल करण्यासाठी कुठली ऍक्शन घ्यायला पाहिजे या रिलेटेड ही प्रश्न विचारलं तर हे सगळं त्यात लिहायला लागतं. ओके. सो एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिक्युलर स्लाइड, कोणाला आता ह्या स्लाइड वरती जी काय पॉइंट्स आहेत त्याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? आता जी काय आपण पॉइंट्स डिस्कस केल्या, जो 7 पॉइंट आपण लिहिलेले, तर या 7 पॉइंट्स बद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का की बाबा कुठला पॅरामीटर कसा पाहिजे हे आपण डिस्कस केलं, त्याच्यापैकी कोणाला काही समजलं नाही असं कोणी आहे का? एनीबडी इज देअर हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? Anybody is there who has not understood any of these particular points? Anybody? Anybody who has not understood anything out of this points, whatever we have discussed? Okay. Now, since nobody is asking, I presume that everybody has understood everything, whatever has been discussed with respect to abnormal combustion in CI engines. Now we'll go for comparison of combustion in case of SI and CI engine. SI आणि CI engine मधलं comparison आपण आता बघूया.
नॉर्मल कसं असतं कंपॅरिझन आणि ॲबनॉर्मल कसं असतं कंपॅरिझन हे आपल्याला बघणार आहे. तर नॉर्मल कंबशन एसआय इंजिन मधलं 3 स्टेजेस मध्ये होतं. इग्निशन, लॅग पिरियड, फ्लेम प्रोपगेशन, आफ्टर बर्न, ह्या 3 स्टेजेस मध्ये. सीआय इंजिन मधलं या 4 स्टेजेस मध्ये होतं. स्टेज, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि आफ्टर बर्न, हे 4 स्टेजेस मध्ये होतं. बरोबर. नेक्स्ट पॉइंट आहे, एसआय इंजिन मध्ये मिक्सचर होमोजिनियस लागतं. आपल्या नॉर्मल कंबशन बद्दल कंपॅरिझन चाललंय बरं का. एसआय इंजिन मध्ये होमोजिनियस मिक्सचर हॅज टू बी सप्लाय. आणि सीआय इंजिन मध्ये काय सप्लाय करतो आपण? ओनली एअर. अँड मिक्सचर प्रिपेअर्ड इज हेट्रोजिनियस. बरोबर, फक्त एअर सप्लाय करतोय आणि जे काय मिक्सचर तयार होते दॅट इज हेट्रोजिनियस. स्पार्क इग्निशन इग्नाइट्स द मिक्सचर. स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द मिक्सचर. स्पार्क प्लग लागतो मिक्सचर इग्नाइट करायला. कशामध्ये? एसआय इंजिन. सीआय इंजिन मध्ये कसं होतं? हॉट गॅसेस इग्नाइट द मिक्सचर, सॉरी इग्नाइट्स द फ्युएल. बरोबर, आपण मिक्सचर जेवढं गरम केले, एअर जेवढी गरम केली की त्याच्या आतमध्ये फ्युएल ड्रॉपलेट्स गेल्यानंतर त्या एअर कडून हीट घेऊन ते फ्युएल पेटायला लागतं. ओके, सो वी हॅव during the compression stroke we have compressed the air to such an extent that fuel which enters the combustion chamber will pick the heat from the combustion chamber air and starts burning. Okay, so the temperature has to be above self ignition temperature of the fuel. So that is how we ignite the mixture in case of CI engine. आणि तिकडे काय होतं? तिकडे स्पार्क प्लग आपल्याला द्यावं लागेल. सिंगल फ्लेम बर्न्स कंप्लीट मिक्सचर. इथं एकच फ्लेम होते एसआय इंजिन मध्ये जी स्पार्क प्लगची तयार झाली आणि दॅट इज गोइंग टू ट्रॅव्हल अक्रॉस द कंबशन चेंबर अँड बर्न ऑल द मिक्सचर इन केस ऑफ एसआय इंजिन. सीआय इंजिन मध्ये तसं नाहीये. सीआय इंजिन मध्ये एव्हरी ड्रॉपलेट इज गोइंग टू बर्न इंडिपेंडेंट. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द नॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ SI and CI engine. Now the comparison of abnormal combustion in SI and CI engine. Abnormal combustion जर कंपॅरिझन करायचं झालं तर ॲबनॉर्मल कंबशनला जनरली आपण इन एसआय इंजिन मध्ये आपण डिटोनेशन असं म्हणतो, नाव देतो. ओके, आणि ॲबनॉर्मल कंबशन इन सीआय इंजिनला आपण जनरली नॉकिंग असं नाव देतो. सो इफ यू वर्ड यूज्ड इज डिटोनेशन, you can presume that it is SI engine. बरोबर, you can assume that it is SI engine. And if your word uses knocking, you can assume that it is CI engine. बरोबर, म्हणजे जर मेन्शन तसं केलं नसेल तर. पण नॉकिंग इन SI engine म्हणणं काही चुकीचं नाहीये. बरोबर, ऑल दिस वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली युज्ड इन द डिफरंट बुक्स. सो डोंट गेट कन्फ्युज. आपल्याला काय आहे की प्रोसेसची अंडरस्टँडिंग करून घ्यायची आहे. एक्सप्लोजन ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ एंड मिक्सचर. इथं तुमचं ॲबनॉर्मल कंबशन कशामुळे होतंय? एंड मिक्सचर एक्सप्लोड होतंय. एंड मिक्सचर एक्सप्लोड होतंय. बरोबर, इथं जी काय फ्लेम तयार झाली ती इकडं जाते आणि इथं ॲज इट इज ट्रॅव्हलिंग इन दिस साइड द एंड मिक्सचर इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड अँड एंड मिक्सचर reaches self ignition temperature, a new flame starts and travels in opposite direction. So end mixture is auto ignition. Explosion due to auto ignition of end mixture. Okay, so that is why the abnormal combustion is happening in case of SI engine. आणि इथं CI engine मध्ये large explosion due to auto ignition of accumulated fuel. फर्स्ट स्टेज मध्ये जी काय accumulated fuel होतं त्याचं मोठा स्फोट झाला की आपण त्याला abnormal combustion असं म्हणतो CI engine. इथं फॉर कंट्रोलिंग द ॲबनॉर्मल कंबशन प्रिव्हेंट सेकंडरी फ्लेम. सेकंडरी फ्लेम आहे आपल्याला प्रिव्हेंट करावं लागतं. जर सेकंडरी फ्लेम तयारच नाही झाली तर आपल्याला नॉकिंग होत नाही इन केस ऑफ SI इंजिन. बरोबर, सो यू हॅव टू प्रिव्हेंट द सेकंडरी फ्लेम इन केस ऑफ SI इंजिन. वाईल फॉर कंट्रोलिंग CI engine combustion we have to reduce ignition delay period and reduce the self ignition temperature. You have to select the fuel of lesser self ignition temperature. तर आपल्याला ॲबनॉर्मल कंबशन जर कंट्रोल करायचे असेल
एसआय इंजिन मध्ये आणि सीआय इंजिन मध्ये. एसआय इंजिन मध्ये काय करायला पाहिजे, आपल्याला सेकंडरी फ्लेम तयार होऊ दे नाही पाहिजे. आणि सीआय इंजिन मध्ये जर आपल्याला ॲबनॉर्मल कंबशन होऊ द्यायचं नसेल तर काय करायला पाहिजे, इग्निशन डिले पिरियड शॉर्टर करायला पाहिजे किंवा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युएल किंवा बोथ. सेल्फ इग्निशन डिले पिरियड कमी करायला पाहिजे आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आहे फ्युएलची ते कमी असलेलं फ्युएल आपल्याला सिलेक्ट करायला पाहिजे आणि इग्निशन डिले पिरियड आपल्याला कमी करायला पाहिजे. बरोबर. तर या गोष्टी केल्या की सीआय इंजिन मध्ये नॉकिंग कंट्रोल करू शकतो. ओके, नाव कंपॅरिझन. इट हॅपन्स ॲट द एंड ऑफ द कंबशन. बरोबर. सो इन दिस फिगर यू कॅन क्लिअरली सी द नॉकिंग इन एसआय इंजिन हॅपन्स ॲट द एंड. बरोबर. कारण इथून फ्लेम तयार झाली आणि ती इथपर्यंत पोहोचता पोहोचता एंडला शेवटी knocking is happening. Okay, on the contrary here happens at the start of combustion. बरोबर. आपल्याला point B is considered to be the start of combustion. बरोबर. This was ignition delay period. Here combustion was not considered to be happening. बरोबर. तर B ला आपण actual combustion starting point असं कन्सिडर करतो आणि त्यावेळेलाच तुमचे knocking होते. म्हणजे in other words the knocking happens at the start of combustion in case of CI engine. Rate of pressure rise is more due to homogeneous presence of homogeneous mixture. मिक्सचर होमोजिनियस असल्यामुळे काय होतंय, एकदा का फ्लेम चालू झाली की ती कंटिन्युअस फास्टली जाते. तुम्हाला मागच्या मी काय व्हिडिओ दाखवला त्यामध्ये तुम्हाला दिसले असेल की फ्लेमची स्पीड तुम्हाला लक्षात आला असेल. तर फ्लेम फास्टली एकदा तयार झाली की फ्लेम फास्ट दिशेने जाते पुढे. सो इट इज ट्रॅव्हलिंग व्हेरी फास्ट अँड करस्पॉन्डिंगली द रेट ऑफ प्रेशराइज इज व्हेरी हाय. तर एसआय इंजिन मध्ये रेट ऑफ प्रेशराइज, प्रेशर ऍव्हरेज प्रेशर किंवा टोटल प्रेशर बद्दल आपण बोलत नाहीये. द रेट ऑफ प्रेशराइज म्हणजे ज्या पट्टीनं प्रेशर वाढतंय दॅट इज व्हेरी हाय. ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी द रेट ऑफ प्रेशराइज इज लेस इन केस ऑफ सीआय इंजिन. बरोबर. सो डोंट कन्फ्यूज इट विथ द टोटल प्रेशर और ऍव्हरेज प्रेशर इनसाइड द कंबशन चेंबर. बरोबर. ऑब्विसली सीआय इंजिन मध्ये प्रेशर जास्त असतं. बरोबर. टोटल प्रेशर जास्त असतं, ऍव्हरेज प्रेशर जास्त असतं एसआय पेक्षा. पण वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दॅट प्रेशर, वी आर टॉकिंग ऑफ रेट ऑफ प्रेशराइज. आत्ता काय प्रेशर आहे आणि पुढच्या एका सेकंड नंतर काय प्रेशर असणार. सो द रेट ऑफ प्रेशराइज वी आर टॉकिंग ऑफ दॅट. सो द इन्क्रीज इन द प्रेशर इज फास्टर और द रेट ऑफ प्रेशराइज इज फास्टर इज मोर इन केस ऑफ एसआय इंजिन while it is less in case of CI engine. बरोबर. तर रेट ऑफ प्रेशराइज आहे वाढण्याचं जे प्रमाण आहे ती सीआय इंजिन मध्ये कमी असतं. ऑलरेडी सुरुवातीला जास्त असतं ऑब्विसली, परंतु रेट ऑफ प्रेशराइज आहे तो कमी असतो सीआय इंजिन मध्ये. आणि याचं कारण आहे मिक्सचर हेट्रोजिनियस आहे, तिथं होमोजिनियस आहे. इझी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल कंबशन अँड नॉकिंग कंबशन. बरोबर. नॉर्मल कंबशन आणि नॉकिंग कंबशन ह्याच्यामधले दोन्हीमध्ये आपल्याला डिस्टिंग्विश करणं फार सोपं जातं एसआय इंजिन. कसं काय, नॉर्मल कंबशन मध्ये एकदम आवाज बिलकुल नसतो किंवा एकदमच कमी असतो आणि ज्या वेळेला एबनॉर्मल कंबशन होतं त्यावेळेला दोन फ्लेम कोलाइड होतात आणि त्यामुळं खूप मोठा आवाज तयार होतो. सो इट इज व्हेरी इझी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉकिंग अँड नॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ एसआय इंजिन. म्हणजे आपण कुठलाही साधा माणूस सुद्धा ओळखू शकतो एसआय इंजिन मधलं नॉकिंग होतंय का नाही. Okay, so it is very easy to distinguish. It is not experienced person is not required for identifying the knocking combustion in case of SI engine. सहज समजतं. अगोदर एकदम नॉर्मल आवाज, एकदम कमी आवाज किंवा आपल्याला माहिती आहे जनरली पेट्रोलच्या गाड्या आवाज खूप कमी देतात, फायरिंग खूप आवाज कमी असतो फायरिंगचा. बरोबर. आवाज कमी असतो, परंतु नॉकिंग व्हायला लागलं की अचानक मोठा आवाज तयार होतो. दॅट मीन्स इट इज इझिली डिस्टिंग्विशेबल. आपल्याला लगेच ओळखता येतं की आता नॉकिंग व्हायला लागलं. दॅट इज नॉट द केस इन केस ऑफ सीआय इंजिन. सीआय इंजिन मध्ये काय, सीआय इंजिन मध्ये स्फोट तर नेहमीच होतो. नॉर्मल कंबशन मध्ये पण स्फोट होतोय आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये पण स्फोटच होतोय. फक्त काय, स्फोटाची तीव्रता नॉर्मल कंबशन मध्ये कमी आहे आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये जास्त आहे. मग तीव्रता किती पोचल्यानंतर आपल्याला त्याला नॉकिंग म्हणायचं हे साधा माणूस नाही सांगू शकत. इट रिक्वायर्स एक्सपिरियन्स. बरोबर.
जर आवाजावरनं नॉकिंग ओळखायचं असेल तर इन दॅट पर्टिक्युलर केस एक्सपिरियन्स पर्सन विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ CI engines because it is not easier to distinguish between normal combustion and abnormal combustion on the basis of sound produced by the engine, because in general the noise produced or the sound produced by CI engine is comparatively higher both in case of normal as well as abnormal combustion. फक्त ॲबनॉर्मल मध्ये ती खूप जास्त आहे आणि नॉर्मल मध्ये कमी आहे. मग ती कुठल्या पॉइंटला आपण म्हणायचं की आता नॉकिंग होतंय किंवा आता नॉकिंग होत नाही हे ठरवणं फार अवघड आहे नॉर्मल पर्सनसाठी. ओके, अँड देअरफॉर टू आयडेंटिफाय द नॉकिंग, टू डिस्टिंग्विश द नॉकिंग इन केस ऑफ CI engine इट इज डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मॅन. ओके, कॉमन पर्सन कॅनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल अँड ॲबनॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ CI engine. जसं SI engine मध्ये आपल्याला ओळखता येत होतं सहजासहजी, तसं सहजासहजी आपल्याला CI engine मध्ये नॉकिंग ओळखता येत नाही. प्री इग्निशन इज प्रेझेंट, बरोबर, प्री इग्निशन होतंय इन केस ऑफ SI engine. का? इथं कुठला तरी पार्ट म्हणजे पिस्टनचा कुठला तरी कोपरा किंवा स्पार्क प्लगचा कोपरा किंवा कुठला तरी एक पार्ट गरम राहिला आणि मी नेक्स्ट सायकल मध्ये मिक्सर आलं की ते गरम पार्ट काय करतंय की त्या मिक्सरला बर्न व्हायला चालू, बर्न करायला चालू, म्हणजे स्पार्क मिक्सरला पेटवायच्या अगोदरच तुमचं मिक्सर पेटलं. सो दॅट इज प्री इग्निशन. आणि ही SI engine मध्ये होऊ शकते, CI engine मध्ये होऊ शकत नाही. आता का होऊ शकत नाही? कारण आपण फक्त एअर सोडतोय ना. आता एअरच आपण जर इंट्रोड्यूस करत असू तर एअर आपोआप तर पेटणार नाही. जोपर्यंत आपण फ्युएल टाकणार नाही तोपर्यंत कुठला तरी पार्ट गरम असो किंवा थंड असो, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट इट इज नॉट गोइंग टू बर्न. बरोबर, कारण पेटतं काय शेवटी फ्युएल, आणि आतमध्ये फ्युएलच नाही तर पेटणार काय. त्यामुळे प्री इग्निशन इज प्रेझेंट इन केस ऑफ SI engine. प्री इग्निशन इज नॉट गोइंग टू हॅपन इन केस ऑफ CI engine. So that is another comparison of abnormal combustion in case of SI and CI engine. Auto ignition is undesirable. SI engine मध्ये ऑटो इग्निशन अनडिझायरेबल आहे, म्हणजे स्वतःहून पेटलं नाही पाहिजे मिक्सर, स्वतःहून पेटलं नाही पाहिजे. बरोबर, ऑटो इग्निशन म्हणजे काय? स्वतःहून पेटणं. तर मिक्सर स्वतःहून नाही पेटलं पाहिजे. का? स्वतःहून पेटलं की एंड मिक्सर स्वतःहून पेटलं की नवीन फ्लेम तयार होते. आपल्याला कशाने पेटवायचं आहे? जी फ्लेम आपण तयार केली आहे स्पार्क देऊन त्याने पेटवायचं आहे मिक्सर, स्वतःहून नाही पेटलं पाहिजे. ओके, सो ऑटो इग्निशन इज अनडिझायरेबल इन केस ऑफ SI engine, बट ऑटो इग्निशन इज डिझायरेबल इन केस ऑफ CI engine. CI engine मध्ये ऑटो इग्निशन डिझायरेबल आहे. का डिझायरेबल आहे? कारण प्रत्येक ड्रॉपलेट स्वतःच पेटणार आहे. इट इज गोइंग टू बर्न इंडिपेंडेंटली. बरोबर, सो whatever burning is going to happen, it is due to auto ignition. Okay, mixture is going to auto ignite when it reaches self ignition temperature असं आपण म्हणतो. बरोबर, मिक्सर कुठलं मिक्सर? ड्रॉपलेटच्या भोवताली तयार होणारं मिक्सर. ओके, सो ऑटो इग्निशन इज डिझायरेबल इन केस ऑफ CI engine. In case of SI engine it is undesirable. Okay, so that was about comparison of नॉर्मल अँड ॲबनॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ SI and CI engine. या दोन पॉइंट मध्ये कोणाला काय समजलं नाही का? कंपॅरिझन मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? SI and CI engine मध्ये नॉर्मल कंबशन आणि ॲबनॉर्मल कंबशन मध्ये? इफ एनी डाऊट इज देअर यू कॅन आस्क. Any doubt? Anybody? No. Anybody having any doubt? नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मल सगळ्यांना समजलं? सगळ्या पॉइंट सगळ्यांना, म्हणजे समजा तुम्हाला म्हटलं की कंपेअर द नॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ SI and CI engine असा प्रश्न विचारला, किंवा कंपेअर द ॲबनॉर्मल कंबशन इन SI and CI engine, त्याचं प्रश्न उत्तर तुम्हाला देता आलं पाहिजे. किंवा विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट प्रश्न विचारला
वाय ऑटो इग्निशन इज अनडिझायरेबल इन केस ऑफ एसआय इंजिन असं विचारलं, किंवा वाय ऑटो इग्निशन इज डिझायरेबल इन केस ऑफ सीआय इंजिन असं विचारलं, तर त्याचा प्रश्न उत्तर लिहिता आलं पाहिजे. तर तिथे एक एमसीक्यू होऊ शकतो. तसंच प्री इग्निशन बद्दल, प्री इग्निशन इज प्रेझेंट इन केस ऑफ एसआय इंजिन, सीआय इंजिन, बोथ एसआय इंजिन, सीआय इंजिन, नन ऑफ अबाव असं वगैरे एमसीक्यू होऊ शकतो. त्यावेळेला त्याचं उत्तर तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे की प्री इग्निशन कुठं होऊ शकतंय, कुठं होऊ शकत नाही, बरोबर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ॲबनॉर्मल कंबशन इज डिस्टिंग्विशेबल, ओळखू शकतं इन केस ऑफ एसआय इंजिन, इन केस ऑफ सीआय इंजिन. तर याच्याबद्दल प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो, बरोबर. परत हेट्रोजिनियस मिक्सचर, होमोजिनियस मिक्सचर बद्दल विचारू शकतो. सेकंडरी फ्लेम इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ एसआय इंजिन, सीआय इंजिन असं विचारलं तर तुम्हाला त्याचं नॉट प्रिफर्ड इन केस ऑफ एसआय इंजिन, सीआय इंजिन वगैरे असं काय विचारलं तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, बरोबर. फॅक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ॲबनॉर्मल कंबशन इन केस ऑफ सीआय इंजिन विचारलं तर त्याच्याबद्दल सांगता आलं पाहिजे. असं कुठल्याही पॅरामीटर बद्दल तुम्हाला ज्या विचारलं तर तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. नाव comparison of action required for controlling abnormal combustion in SI and CI engine. Fuel related parameters. Fuel related parameters कुठले कुठले? Ignition delay period SI engine मध्ये लॉंग पाहिजे आणि CI engine मध्ये शॉर्ट पाहिजे. इकडे का लॉंग पाहिजे? SI engine मध्ये का लॉंगर पाहिजे? जेवढं इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर असेल तेवढं end mixture will take more time to prepare itself and start a new flame. तर end mixture मध्ये ऑटो इग्निशन होऊन फ्लेम तयार व्हायला जास्त वेळ लागेल सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लॉंगर असेल तर, आणि ते आपल्याला सेकंड फ्लेम नको आहे म्हणून आपण सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त ठेवतो. इथं का कमी ठेवायची? इथं सीआय इंजिन मध्ये का कमी ठेवायची सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, सॉरी इग्निशन डिले पिरियड? जेवढे इग्निशन डिले पिरियड कमी असो, less fuel is going to accumulate, and when less fuel is accumulated, explosion due to auto ignition of fuel accumulated inside the combustion chamber will be lesser. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कसं पाहिजे? हायर पाहिजे एसआय इंजिन मध्ये. का हायर पाहिजे? जेवढा हायर तेवढा एंड मिक्सचरला वेळ जास्त लागणार. म्हणजेच प्रॉबबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंडरी फ्लेम इज गोइंग टू बी लेसर. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एसआय इंजिन मध्ये जास्त असेल आणि इकडे कसं पाहिजे? सीआय इंजिन मध्ये इट हॅज टू बी लोअर. वाय लोअर? कारण लोअर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर chemical delay period will be shorter. Chemical delay period shorter म्हणजे ignition delay period shorter. Ignition delay period shorter म्हणजे less fuel accumulated. Less fuel accumulated म्हणजे less intensity of knocking म्हणजेच normal combustion. तर self ignition temperature CI engine fuel साठी कमी पाहिजे, SI engine fuel साठी जास्त पाहिजे. Ignition delay period SI engine साठी जास्त पाहिजे, CI engine साठी कमी पाहिजे. आता engine related parameters. आता इथं काय म्हटलंय बघा, therefore a good SI engine fuel is a bad CI engine fuel and vice versa. म्हणजे जे फ्युअल SI इंजिन साठी चांगला आहे that will be a bad fuel for CI engine. आणि vice versa म्हणजे जे फ्युअल CI इंजिन साठी चांगला आहे ते SI इंजिन साठी चांगलं नाहीये. का? बघा इथं जी प्रॉपर्टी इथं जास्त पाहिजे ती इथं कमी पाहिजे, जी प्रॉपर्टी इथं हायर पाहिजे इथे लोअर पाहिजे. म्हणजे बरोबर उलट प्रॉपर्टीज पाहिजे. म्हणजे एसआय इंजिन मध्ये सुटेबल असलेलं फ्युअल जर तुम्ही घेतलं तर ती सीआय इंजिन मला जास्त सुटेबल नाहीये, आणि सीआय इंजिनला सुटेबल असलेलं फ्युअल घेतलं तर ती एसआय इंजिनला सुटेबल नाहीये. म्हणजे एसआय इंजिनचं फ्युअल असेल तर इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर असलेलं फ्युअल घ्यायला पाहिजे आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त असलेलं फ्युअल सिलेक्ट करावं लागतं. आणि सीआय इंजिन साठी फ्युअल सिलेक्ट करायचं असेल तर
इग्निशन डिले पिरियड शॉर्टर असलेलं आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लेस असलेलं फ्युअल सिलेक्ट करावं लागतं. And therefore we say a good SI engine fuel is a bad CI engine fuel and vice versa. तर इथं प्रश्न असा विचारू शकतात. So explain the statement a good SI engine fuel is a bad CI engine fuel and vice versa. असं आपण का म्हणतो हे एक्सप्लेन करा. तर हे वरचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देता आलं पाहिजे. बरोबर. इग्निशन डिले पिरियड SI इंजिन मध्ये कमी असेल तर काय होतंय किंवा कमी का प्रिफर करतोय, सीआय इंजिन मध्ये जास्त का प्रिफर करतोय, सॉरी इग्निशन डिले पिरियड SI इंजिन मध्ये जास्त का प्रिफर करतोय, सीआय इंजिन मध्ये कमी का प्रिफर करतोय, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर का प्रिफर करतोय SI इंजिन मध्ये, लेसर का प्रिफर करतोय सीआय इंजिन मध्ये. बरोबर. आणि शेवटी आपण म्हणायचं की जी काय प्रॉपर्टीज आहेत ते एकदम ऑपोजिट आहेत दोन्ही फ्युएलसाठी. आणि त्यामुळे काय होतंय, एका इंजिनसाठी यूज केलेलं फ्युएल चांगलं असलेलं फ्युएल दुसऱ्या इंजिनसाठी चांगलं नाहीये आणि दुसऱ्या इंजिनसाठी सिलेक्ट केलेलं फ्युएल पहिल्या इंजिनसाठी चांगलं नाहीये. तर आता मला वाटतं की मी सांगायची गरज नाहीये. बरोबर. मी सांगायची गरज नाहीये की पेट्रोल इंजिन मध्ये डिझेल टाकलं किंवा डिझेल इंजिन मध्ये पेट्रोल टाकलं तर काय होईल, कारण आता पूर्ण कंबशनचं चॅप्टर आपण स्टडी केला. बरोबर. आणि त्याच्या आपल्याला फ्युएलच्या प्रॉपर्टीज पण माहित आहेत. तर आता तुम्हीच अज्युम करू शकता, यू आर इन अ कंडिशन टू अज्युम दॅट व्हॉट हॅपन्स व्हेन द पेट्रोल इज इंट्रोड्युस्ड इन अ diesel engine or a diesel is introduced in a petrol engine. Petrol is a SI engine fuel, diesel is a CI engine fuel. बरोबर. आणि इथं काय म्हणतोय, a good SI engine fuel is a bad CI engine fuel and vice versa. बरोबर. So it is not preferred to use petrol in a diesel engine and diesel in a petrol engine. Okay. आणि त्याची कारण सुद्धा आता तुम्हाला समजले. बरोबर. So you should be in a position to have explain why petrol should not be used in diesel engine and diesel should not be used in petrol engine. आतापर्यंत जी काय एक्सप्लेनेशन आहे, पॉइंट्स आहेत, कंपॅरिझन ऑफ नॉकिंग, ॲबनॉर्मल कंबशनचं कंपॅरिझन वगैरे सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला क्लिअरली समजल्या असतील तर हे समजायला काहीच अडचण येत नाही. बरोबर. हे एक्सप्लेन करायला काहीच अडचण यायला नाही पाहिजे. ओके. मूव्हिंग अहेड. Comparison of action required for controlling abnormal combustion with respect to engine design related things. Compression ratio कसा पाहिजे, SI इंजिन मध्ये कमी पाहिजे. बरोबर. आणि सीआय इंजिन मध्ये जास्त पाहिजे. तर SI इंजिन मध्ये कमी का पाहिजे, SI इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो कमी का पाहिजे, SI इंजिन मध्ये कमी पाहिजे कारण lesser the compression ratio, lesser will be the turbulence, lesser the turbulence. Okay, the heat losses will be lesser, and when the heat losses are going to be lesser, the heat retained inside the combustion chamber will be higher, and more power will be developed in case of SI engine. Moreover, higher the compression ratio, the turbulence is going to increase, and we know that turbulence is not a required thing in case of SI engine. टर्ब्युलन्स आपल्याला नको आहे. बरोबर. टर्ब्युलन्स मुळे बऱ्याच गोष्टी होतात. आपल्याला प्रत्येक पॉइंट आपल्याला टर्ब्युलन्स जोडता येतो. बरोबर. आणि त्यातला एक पॅरामीटर आहे कॉम्प्रेशन रेशो. तर टर्ब्युलन्स वाढलं इट इज नॉट प्रिफर्ड इन केस ऑफ SI इंजिन. मग टर्ब्युलन्स कमी ठेवायचं आहे म्हणजेच इनडायरेक्टली कॉम्प्रेशन रेशो सुद्धा आपल्याला कमी ठेवावा लागतो. आणि इथं आपल्याला जास्त का पाहिजे, इथं जास्त सीआय इंजिन मध्ये जास्त का पाहिजे, कारण सीआय इंजिन मध्ये आपल्याला टर्ब्युलन्स इज गोइंग टू बी हेल्पफुल बिकॉज वी आर प्रिपेअरिंग द मिक्सचर इनसाइड द कंबशन चेंबर. मग आपल्याला मिक्सचर लवकरात लवकर जर तयार करायचं असेल तर जास्तीत जास्त टर्ब्युलन्स आपल्याला द्यावा लागतो. आणि म्हणून आपण वेगळ्या वेगळ्या एअर मोशन बद्दल सुद्धा आपण बोललो. बरोबर. सो वी हॅव swirl type of air motion, squish type of air motion etc. बरोबर. वेगळ्या वेगळ्या टाईपची एअरचे मोशन आतमध्ये इंट्रोड्यूस करतो. आणि आपण असं डिस्कस केलं की आपण काय करणार, इनलेट मॅनिफोल्ड अशा प्रकारे डिझाईन करणार की आतमधली एअर जी आहे एक ठराविक प्रमाणात आपल्याला ती मूव्ह होताना दिसली पाहिजे. आणि त्याचं मुवमेंट सुद्धा आपण व्हिडिओमध्ये मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं, एअरचं मोशन सुद्धा बघितलं. आणि तीच मोशन जी आहे ती SI इंजिन मध्ये नाही. SI इंजिन मध्ये आपण काय झूम करतोय,
एअर स्टॅग्नेंट आहे, मिक्सचर स्टॅग्नेंट आहे, एका ठिकाणी आपण बर्न करतोय त्याला आणि ती पेटत 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 पुढे जातो बनव्यासारखं. परंतु सीआय इंजिन मध्ये तसं नाहीये. सीआय इंजिन मध्ये काय की होल चार्जेस इन अ मोशन, ती मूव्ह होतोय. ती मोशन का लागतंय? वाय इट इज रिक्वायर्ड टू हॅव अ हायर मोशन? बिकॉज एव्हरी टाइम द ड्रॉपलेट शुड रीच इन फ्रेश एअर सो दॅट इट विल गेट ऑक्सिजन. बरोबर, कारण ड्रॉपलेट बर्न झाल्यानंतर त्याच्या भोवतणी ब्लँकेट ऑफ बर्न्ड गॅसेस तयार होत आहेत आणि जर ती ड्रॉपलेट मूव्ह नाही झाली एअरमध्ये तर त्या बर्न्ड गॅसेसला ती माघारी सोडून फ्रेश एअरमध्ये जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे आपल्याला एअरला कंटिन्युअस मोशन द्यावं लागतं इन केस ऑफ सीआय इंजिन. ओके, अँड देअरफॉर सीआय इंजिन्स compression ratio preferred is higher. Okay, while SI engines the compression ratio preferred is lesser. Cylinder size SI engine मध्ये लहान पाहिजे, CI engine मध्ये मोठी पाहिजे. बरोबर, SI engine मध्ये का लहान पाहिजे? SI engine मध्ये कारण higher the size the distance traveled by the flame will be more. So the path traveled, if the length of the travel of the path length of the path traveled by the flame is higher, the probability of end mixture producing a new flame will be higher. कारण जेवढा जास्त अंतर तुमची मेन फ्लेम आहे ती पुढे जाईल, एंड मिक्सचर तेवढा जास्त प्रमाणात कॉम्प्रेस होईल आणि जास्त प्रमाणात कॉम्प्रेस झालं की self ignition temperature, the temperature of the end mixture will go on increasing, pressure of the end mixture will go on increasing. म्हणजे टेम्परेचर आणि प्रेशर दोन्ही वाढत 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 जाते आणि एका स्टेजला ती बर्न होते एंड मिक्सचर आणि मग न्यू फ्लेम तयार होते. पण आपल्याला न्यू फ्लेम तयार नको व्हायचे, मग आपण काय करणार? फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स कमी ठेवणार. आणि फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स कमी ठेवायचं असेल डायमेन्शन, इंजिनचं डायमेन्शन म्हणजे डायमीटर ऑफ द इंजिन सिलेंडर हॅज टू बी लेसर. बरोबर, म्हणून एसआय इंजिन मध्ये जनरली तुम्ही बघाल तर छोटे छोटे इंजिन्स असतात, साईज छोटी असते इंजिनचे, डायमीटर छोटा असतं. पण सीआय इंजिन मध्ये मोठी असते. वाय लार्जर द साइज इट इज बेटर? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड bigger engines are preferred in case of CI engines because the surface to volume ratio is lesser for bigger engines. बरोबर, surface to volume ratio is lesser in case of, म्हणजे मोठं जेवढं मोठं इंजिन तेवढं आतमध्ये volume compared to surface to volume ratio is lesser. Okay, means surface less आहे वॉल्यूमच्या मानाने, वॉल्यूम जास्त असून सुद्धा तुम्हाला सरफेस एरिया कमी ठेवता येतो. बरोबर. So that is how we require smaller engine in case of SI engine and larger engine in case of CI engine. Engine speed is preferred to be higher in case of SI engine and engine speed is preferred to be lower in case of CI engine. हे सुद्धा पॉइंट आता आपण डिस्कस करू. इकडं SI engine मध्ये स्पीड जास्तीत जास्त पाहिजे, कारण जेवढं जास्त स्पीड तेवढं पॉवर स्ट्रोक्स वाढवता येतात. पॉवर स्ट्रोक्स वाढले म्हणजे पॉवर वाढते. परंतु आपल्याला ही मुभा इथं नाहीये, सीआय इंजिन मध्ये नाहीये. का तर सीआय इंजिन मध्ये आपल्याला मिक्सचर आतमध्ये तयार करायचंय आणि मिक्सचर आतमध्ये तयार करायचं असेल आपल्याला त्याला सफिशियंट वेळ द्यावं लागतोय. So these were the design related parameters. So any doubt with respect to fuel related parameters and engine design related parameters with respect to SI and CI engine? कुणाला काही डाऊट आहे का? फ्युअल रिलेटेड पॅरामीटर्स आणि इंजिन डिझाइन रिलेटेड पॅरामीटर्स याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट प्लीज आस्क. Am I audible? Am I audible? Somebody will confirm that I am audible? Yes, sir. Yes. Okay. तर कुणाला काही डाऊट नाहीये? दोन रिलेटेड वरचे दोन गोष्टी
fuel related and engine related. Okay. In that case, operation related parameters. एअर प्रेशर जास्तीत जास्त पाहिजे कशामध्ये, सीआय इंजिन मध्ये आणि एसआय इंजिन मध्ये कमी पाहिजे एअर प्रेशर. बरोबर, एअर प्रेशर कमी पाहिजे एसआय इंजिन मध्ये, सीआय इंजिन मध्ये जास्त पाहिजे. आणि सुपर चार्जिंग केल्यानंतर प्रेशर वाढतं, म्हणून सीआय इंजिन मध्ये आपण सुपर चार्जिंग प्रिफर करतो. तिथं सुपर चार्जिंग प्रिफर करत नाही. बरोबर, का प्रिफर करत नाहीये? हायर द प्रेशर हायर विल बी द टर्ब्युलन्स, आणि आपल्याला टर्ब्युलन्स वाढवायचा नाहीये. इकडे टर्ब्युलन्स वाढवायचा आहे, कारण मिक्सर लवकर चांगल्या प्रकारे तयार व्हायला पाहिजे. सेम कोरिलेशन विथ टेम्परेचर. बरोबर, कारण एअर प्रेशर आणि टेम्परेचर एकमेकावर डिपेंडेंट आहेत. बरोबर, प्रेशर वाढले की टेम्परेचर वाढतं, टेम्परेचर वाढले की प्रेशर वाढतं, like that it goes. Okay, so temperature should be lower in case of SI engine, temperature should be higher in case of SI engine. कुठल्या इनलेट टेम्परेचर बद्दल बोलतो? इनलेट टेम्परेचर, आतमध्ये येणारे एअरची टेम्परेचर आपल्याला सीआय इंजिन मध्ये जास्त पाहिजे, एसआय इंजिन मध्ये कमी पाहिजे. बरोबर, मग जर सुपर चार्जिंग वापरलं तर आपल्याला काय करावं लागतंय? एसआय इंजिन मध्ये थंड करून पाठवावं लागतं, आणि ते इथं जास्त इथं गरज होत नाही. ओके, जास्त गरज नाही. इथं सुद्धा जनरली थंड करतात थोड्याफार प्रमाणात, कारण आपल्याला व्हॉल्यूम थोड्या व्हॉल्यूम मध्ये जास्त जर एअर बसवायचे असेल तर आपल्याला ते थंड करायला लागते, जेणेकरून आपल्याला थंड एअर झाल्यामुळे त्याचं व्हॉल्यूम कमी होतं. ओके, म्हणून आपण इथं सुद्धा थंड करतो, पण त्याची जास्त गरज नाही. इथं आपल्याला जास्त गरज आहे. बरोबर, सो एअर इनलेट टेम्परेचर इज प्रिफर्ड टू बी लेसर इन केस ऑफ एसआय इंजिन, अँड इट इज प्रिफर्ड टू बी हायर इन केस ऑफ सीआय इंजिन. आणि सिलेंडर वॉल टेम्परेचर शुड बी लोअर इन केस ऑफ एसआय इंजिन, शुड बी हायर इन केस ऑफ सीआय इंजिन. बरोबर, आपल्याला वॉल टेम्परेचर कमीत कमी ठेवायचे आहे कशामध्ये? एसआय इंजिन मध्ये. बरोबर, मग आपल्याला कमीत कमी जास्त ठेवलं तर तिथं काय होतंय? तिथं टर्ब्युलन्स वाढतोय. बरोबर, कारण जे हायर टेम्परेचर आहे, म्हणजे कुठला जर पार्ट इंजिनचा वॉलचा पार्ट जर गरम असेल तर तिथं प्री इग्निशन होऊ शकते, वगैरे वगैरे, अशा बऱ्याच पॅरामीटर्स आहेत. बरोबर, तर आपल्याला कुठलाही पार्ट जास्त गरम होऊ द्यायचा नाहीये एसआय इंजिन मध्ये. का? ते झालं की प्री इग्निशन होऊ शकते. मग प्री इग्निशन आपल्याला टाळायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? सिलेंडर वॉल टेम्परेचर, म्हणजे सिलेंडर वॉल टेम्परेचर मध्ये सगळं झालं त्यात, म्हणजे वरचा वॉल असेल, साईडचा वॉल असेल, किंवा खालचा वॉल असेल. खालचा वॉल पिस्टन आहे, वरचा वॉल हेडचा आहे, साईडचा साईड आहे. ओके, सो कुठलाही वॉल आपल्याला टेम्परेचर वाढू द्यायची नाहीये, कमीत कमी ठेवायचे, कारण प्री इग्निशन होण्याची शक्यता आहे इन केस ऑफ एसआय इंजिन. प्री इग्निशन होण्याची शक्यता इथं नाहीये. बरोबर, त्यामुळे इथं आपल्याला जास्तीत जास्त ठेवायचं आहे. का? जास्तीत जास्त आपण ठेवू तेवढं जास्त टर्ब्युलन्स होतंय. जास्त टर्ब्युलन्स झालं की मिक्सर जास्त चांगल्या प्रकारे होते. बरोबर, सो सिलेंडर वॉल टेम्परेचर इज प्रिफर्ड टू बी हायर, आणि मोर ओव्हर जेवढं सिलेंडरचं टेम्परेचर आपण जास्त ठेवू तेवढं टेम्परेचर डिफरन्स कमी होतं. टेम्परेचर डिफरन्स कमी झाले की लॉसेस कमी होत आहेत, आणि लॉसेस कमी झाले की तुमचं पॉवर आउटपुट वाढते. सो फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑल्सो it is preferred to be having higher wall temperature in case of CI engine. Okay, so I hope all the points when you consider in case of SI and CI engines, they are almost opposite. कुठली पॉइंट घेतलं तर ती ऑपोजिट आहे. बरोबर, यातलं कुठल्याही पॅरामीटर्स घेतलं तर ती तुम्हाला दिसते की ऑपोजिट आहे. म्हणजेच काय, थोडक्यात एसआय इंजिन मधलं आता हे सगळं तुम्हाला या क्वेश्चनचं आन्सर देताना उपयोग पडते. वाय ए गुड एसआय इंजिन फ्युअल इज अ बॅड सीआय इंजिन फ्युअल, आणि वाय ए बॅड गुड सीआय इंजिन फ्युअल इज अ बॅड एसआय इंजिन. किंवा पेट्रोल जर डिझेल मध्ये ओतलं तर काय होईल, डिझेल इंजिन मध्ये ओतलं तर काय होईल, किंवा डिझेल जर पेट्रोल इंजिन मध्ये ओतलं तर काय होईल. तर या सगळ्या गोष्टी इथं तुम्हाला कोरिलेट करून सांगता आला पाहिजे. बरोबर, डिझेल कसा असणार आहे? डिझेल कसा असणार आहे? इग्निशन लॅग पिरियड त्याचं कमी असणार आहे, आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी असणार आहे. पेट्रोल कसा असणार आहे? इग्निशन लॅग पिरियड
किंवा इग्निशन डिले पिरियड लॉंगर असणार आहे आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर असणार. मग हे हायर असलेलं फ्युअल इकडे टाकलं तर काय होणार, ही लोअर असलेलं फ्युअल इकडे टाकलं तर काय होणार, असं आपल्याला कोरिलेट करून what will happen if a petrol is put in a diesel engine and diesel is put in a petrol engine, हे जर उत्तर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. So any doubt with respect to the points covered till now? आतापर्यंत जे काय डिस्कस झालं त्याबद्दल कोणाला काय डाऊट आहेत का? Any doubt with respect to the points whatever has been discussed in the lectures till now? Any doubt? कोणाला काय डाऊट आहे का? Anybody having any doubt? Please ask. Okay. So nobody is asking any doubt. So presuming that everybody has understood everything, whatever has been discussed. Now let us move on to next point. Combustion chambers in case of CI engine. Combustion chamber in case of CI. A combustion chamber is that part of an internal combustion engine in which fuel air is burned. बरोबर ना? तिथं आपल्याला एअर फ्युअल पिक्चर कळत करायचं. त्या रिजनला आपण नाव काय दिले, कंबशन चेंबर. आणि ज्या वेळेला आपण एक कंबशन चेंबर असं म्हणतो, then some requirements are there, some considerations are there, and the different considerations for a CI engine combustion chamber are, एक CI engine combustion chamber म्हणजे त्याला या एवढ्या गोष्टींची पूर्तता करावी लागते, अपेक्षित आहे. काय? हायर थर्मल एफिशियन्सी. कुठल्या इंजिन मध्ये असेल तर ती असतेच, बरोबर, ही रिक्वायरमेंट असतेच. हायर थर्मल एफिशियन्सी, ability to use lesser fuel, less expensive fuel, ability to use less expensive fuel, बरोबर, cheaper fuel. आणि along with that ability to use multi fuel, वेगळे वेगळे फ्युअल यूज करण्याची आणि स्वस्त फ्युअल यूज करण्याची अबिलिटी त्या इंजिन मध्ये पाहिजे. ईज ऑफ स्टार्टिंग डिफिकल्टी नाही दिले पाहिजे. ती कमीत कमी असल्या पाहिजे. अबिलिटी टू हँडल व्हेरिएशन इन द स्पीड, म्हणजे काय, ज्या वेळेला आपल्याला पॉवर कमी पाहिजे त्यावेळेला इंजिनची स्पीड कमी करता आलं पाहिजे, आणि ज्या वेळेला आपल्याला पॉवर जास्त पाहिजे त्यावेळेला स्पीड जास्त केलं पाहिजे. आणि इंजिन स्पीड कमी स्पीडनं पळवलं किंवा जास्त स्पीडनं पळवलं, दोन्ही कंडिशन मध्ये इक्वली एफिशियंटली इंजिन्स पळायला पाहिजे, बरोबर. सो दॅट इज another requirement. Smoothness of operation, इंजिन स्मूथली रन झालं पाहिजे. इंजिन स्मूथली रन झालं पाहिजे, एकदम स्मूथ, म्हणजे फायरिंग एकदम सायलेंट असलं पाहिजे, बरोबर. कारण सीआय इंजिन म्हटल्यानंतर आपण स्फोट होणार आहे हे आपण शिकलो, स्फोट होणार आहे, परंतु स्फोट एवढा मोठा की कांठळ्या बसत असतील तर त्या इंजिनचा आपल्याला वापरू शकतो का? नाही वापरू शकतो, बरोबर. तर आपल्याला ऑपरेशन हॅज टू बी स्मूथ, नॉइज हॅज टू बी लेसर, आणि नॉकिंग होता कामा नये, ॲबनॉर्मल कंबशन शक्यतो होता कामा नये इंजिन मध्ये. ओके, नॉर्मल कंबशन झालं पाहिजे. लो एक्झॉस्ट एमिशन्स कमी पाहिजे, बरोबर. कुठलं इंजिन असेल तर आपल्याला एमिशन्स कमीच लागते. हाय व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी आपल्याला जास्त पाहिजे. का जास्त पाहिजे सीआय इंजिन मध्ये? कारण
higher the volumetric efficiency, more air will be provided. Air can be provided inside the combustion chamber. जास्तीत जास्त आपण एअर आतमध्ये दिलं तर जास्तीत जास्त फ्युएल आपल्याला पेटवता येईल. जास्तीत जास्त एअर आतमध्ये दिलं तर टर्ब्युलन्स वाढेल. टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळं मिक्सिंग चांगलं होईल. मिक्सिंग चांगलं झाल्यामुळे इग्निशन चांगलं होईल. इग्निशन डिले कमी होईल. इग्निशन डिले कमी झाल्यामुळं नॉकिंग कमी होईल. त्यामुळं व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी जास्तीत जास्त ठेवली पाहिजे. व्हॉट इज व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी? एफिशियन्सी विथ विच वी कॅन फिल द व्हॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हॉल्यूम एफिशियन्सी. 1 लिटर व्हॉल्यूम आहे. एका सिलेंडरचं व्हॉल्यूम 1 लिटर आहे. त्या 1 लिटर मध्ये आपल्याला 1 लिटर एअर बसवली तर 100% एफिशियन्सी, व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी. त्याच्या आतमध्ये जर 900 ml एअर आपण जर बसवली तर आपल्याला 90% व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी. त्यात जर आपण 800 ml एअर बसवली तर ते 80% एफिशियन्सी. त्याला म्हणतात आपण व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी. म्हणजे किती एफिशियंटली आपण ती काय जी अवेलेबल व्हॉल्यूम आहे ती भरतोय. बरोबर. 1 लिटर च्या बाटलीमध्ये 1 लिटर आपण पाणी ओतलं तर 100% एफिशियंट. पण आपल्याला इंजिन स्पीडनं चालतं ना, आपल्याला वेळ कमी आहे आणि वेळ कमी असल्यामुळे बरेच वेळेला ती भरलं जात नाही. आणि भरलं जात नाही म्हणजे काय? भरलं जात नाही म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी कमी होते. आता व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी कमी झाली म्हणजे काय? एअर कमी झाली. एअर कमी झाली म्हणजे काय? एअर कमी झाली म्हणजे ऑक्सिजन कमी. ऑक्सिजन कमी झालं म्हणजे काय? आपल्याला कमी फ्युएल बर्न करता येतं, जास्त फ्युएल बर्न करता येत नाही. आणि एअर कमी झाली की टर्ब्युलन्स कमी. टर्ब्युलन्स कमी झाल्यामुळं मिक्सिंग चांगलं होत नाही. ओके. सो हायर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी इज प्रिफर्ड इन केस ऑफ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सीआय इंजिन. जास्तीत जास्त व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी आपल्याला अचीव करता आले पाहिजे. 1 लिटरचं सिलेंडर आहे. 1000 cc सिलेंडर आहे. 1 लिटरचं सीसी इंजिन आहे आणि त्यात जर आपण 500 cc एअर टाकली तर आपल्याला त्यात कमीच फ्युएल बर्न करता येणार ना, कारण त्यात ऑक्सिजनच नाहीये जास्त. ऑक्सिजन कमीच आहे. 500 cc ऑक्सिजन, निम्मच ऑक्सिजन. म्हणजेच काय तर ते इंजिन कमीच पॉवर देणार आहे. तर पॉवर आपल्याला जास्त पाहिजे असेल इंजिन कडून तर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी जास्त ठेवता आली पाहिजे. हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. प्रेशर मीन प्रेशर म्हणजे ॲव्हरेज प्रेशर. ॲव्हरेज प्रेशर जास्तीत जास्त असला पाहिजे. कारण हायर द प्रेशर, हायर विल बी द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द टर्ब्युलन्स, हायर द टर्ब्युलन्स, मिक्सिंग विल बी बेटर, मिक्सिंग द better mixing, lesser will be the ignition delay, lesser the ignition delay, lesser will be the knocking tendency. Okay. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला आर द रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ CI इंजिन्स. काय काय होतं? थर्मल एफिशियन्सी जास्त पाहिजे. कुठलंही फ्युएल आपल्याला वापरता आलं पाहिजे. म्हणजे वेगवेगळे फ्युएल्स वापरता आले पाहिजे. म्हणजे रॉकेलवर ते इंजिन चाललं पाहिजे, डिझेलवरती पण इंजिन चाललं पाहिजे. असं वेगवेगळे फ्युएलवरती आपल्याला इंजिन रन करता आलं पाहिजे. इज ऑफ स्टार्टिंग करताना इज पाहिजे. म्हणजे सहज सहज चालू झालं पाहिजे. नाहीतर असं व्हायचं एकदा चालू झाल्यानंतर ठीक आहे चांगलं पळतंय पण चालू करायला अर्धा तास लागतो. असं होता का मला? ओके. इज ऑफ स्टार्टिंग, ॲबिलिटी टू हँडल व्हेरिएशन इन द स्पीड. पाहिजे तेव्हा कमी स्पीडनं पाहिजे तेव्हा जास्त स्पीडनं आपल्याला पळवता आलं पाहिजे. ऑपरेशन व्हायब्रेशन कमी पाहिजे, नॉईज कमी पाहिजे, एमिशन्स कमीत कमी दिलं पाहिजे, जास्तीत जास्त व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी असली पाहिजे आणि मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे ॲव्हरेज प्रेशर जास्तीत जास्त असला पाहिजे. ओके. सो दीज आर द कन्सिडरेशन्स विथ रिस्पेक्ट टू CI इंजिन, विच रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू CI इंजिन which we have to fulfill, designer has to fulfill. Any doubt with respect to the requirements of CI engine combustion chamber? Anybody having any doubt? असं कोण आहे का की ज्याला आता जी काय रिक्वायरमेंट आपण डिस्कस केलं ते समजलं नाहीत? एनीबडी? एनीबडी? हे जे प्रॉपर्टीज आहेत, कारण हे सगळे आपल्याला या गोष्टीची पूर्तता झाली पाहिजे असं आपण म्हणतोय. म्हणजे ऍज अ डिझायनर तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी ध्यानात ठेवायला पाहिजे. डिझाईन करताना काय करायला पाहिजे?
थर्मल एफिशियन्सी जास्तीत जास्त, व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी जास्तीत जास्त, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर जास्तीत जास्त, एमिशन कमीत कमी, आवाज कमीत कमी, नॉकिंग कमीत कमी, व्हायब्रेशन्स कमीत कमी, स्लो चालवलं तर चालता आलं पाहिजे, व्यवस्थित चाललं पाहिजे, फास्ट चाललं तर पण चालता आलं पाहिजे. नाही तर असं की एक ठराविक स्पीडला व्यवस्थित चालतंय पण कमी स्पीड झालं की परत इंजिनच बंद पडतं किंवा जास्त स्पीड झालं तर इंजिनच बंद पडतं, असं वगैरे होता कामा नये. कुठले पण फ्युअल रॉकेलवरती चाललं पाहिजे, इंजिन डिझेलवरती चाललं पाहिजे, अजून अल्कोहोलवरती चाललं पाहिजे, असं वेगळ्या वेगळ्या फ्युअलला ते चालवता आलं पाहिजे. आणि स्टार्टिंग डिफिकल्टी नाही दिली पाहिजे. कुठलंही फ्युअल यूज केलं तरी इझिली स्टार्ट करता आलं पाहिजे. सो एनी डिफिकल्टी विथ द रिक्वायरमेंट्स. So these are the things which you have to keep in mind when you are going to design a CI engine combustion chamber. आणि हे कन्सिडरेशन्स करून आपण ज्या वेळेला डिझाईन करतो त्यावेळेला मेनली 2 टाईपचे कंबशन चेंबर्स CI इंजिन मध्ये असतात. कुठले कुठले? एक आहे ओपन कंबशन चेंबर आणि दुसरा आहे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. ओपन कंबशन चेंबरला DI टाइप, डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर पण म्हणतो आपण, आणि इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप म्हणजे IDI टाइप. तर ही शब्द तुम्ही ट्रॅक्टरवरती बऱ्याच वेळेला बघितलं असेल. DI हा शब्द दिसतो किंवा IDI हा शब्द दिसतो, बरोबर. DI इंजिन आहे वगैरे म्हणतात बघा. तर ही DI म्हणजे ओपन कंबशन चेंबर, त्यातला कंबशन चेंबरचा टाइप आहे दॅट इज DI, डायरेक्ट इंजेक्शन चेंबर टाइप, बरोबर. तर दॅट इज युअर टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. आपण ज्या वेळेला तिसरा चॅप्टर डिस्कस केला फ्युअल इंजेक्टर बद्दल, त्यावेळेला आपण असं म्हणलं होतं की फ्युअल इंजेक्टरची सिलेक्शन आहे, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कंबशन चेंबर युज्ड इन इंजिन्स. ओके. तर कुठल्या टाईपचं कंबशन चेंबर वापरला त्या बेसिसवरती कुठल्या टाईपचं इंजेक्टर सिलेक्ट करायचं हे ठरत होतं. आणि वी आर नाव डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर. आणि त्यातलं 2 महत्वाचं टाईप आहे DI आणि IDI. DI ला नाव आहे ओपन कंबशन चेंबर. This type of combustion chamber is called as an open combustion chamber. In this type, the entire volume of the combustion chamber is located in the main cylinder and the fuel is injected into this volume. म्हणजे एकच व्हॉल्यूम आहे, एकच ठिकाण आहे जिथं पूर्ण कंबशन चेंबर बसवलेला आहे एकाच ठिकाणी, बरोबर. मेन जिथं कंबशन चेंबर आहे तिथं एकच एरिया आहे, एकच व्हॉल्यूम आहे, ठराविक एरिया रिजन आहे, त्या रिजनला आपण कंबशन चेंबर असं म्हणतो. म्हणजे तुम्ही जर ओके आपण टाईप परत बघणारच आहोत. तर इथं बघितलं तर ही रिजन आहे ही मेन आहे, मेन रिजन आहे, इथंच सगळं कंबशन होतं, इथंच होतं. सो ऑल दिस आर DI टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स. ओके, DI टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. मग इथं काय एंटायर व्हॉल्यूम, एकाच ठिकाणी सगळं व्हॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हॅज बीन अकॉमोडेटेड एकाच ठिकाणी, म्हणून त्याला आपण ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर म्हणतोय. ओके. किंवा डायरेक्ट इंजेक्शन का, ती जी रिजन आहे तिथं आपण फ्युअल डायरेक्टली इंजेक्ट करतो, तिथंच इंजेक्ट करतो. आता ही डायरेक्ट वर्ड का आला त्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला पुढच्या टाइप मध्ये मिळतंय. पुढचं टाइप आहे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन चेंबर. इथं काय होतं बघा, दिस टाइप ऑफ कंबशन चेंबर द कंबशन स्पेस इज डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स. इथं कंबशन चेंबरला वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, एक वेगळं रिजन, दुसरं वेगळं रिजन. ओके. 2 parts. One part is a main combustion chamber or main cylinder and other part is in the head. एक तुमच्या सिलेंडरच्या आतमध्ये जसं जनरली आपल्याला कंबशन चेंबर असतं, मेन कंबशन चेंबर, आणि दुसरा जो पार्ट आहे कंबशन चेंबरचा तो सिलेंडरच्या हेडमध्ये असतो. द फ्युअल इज इंजेक्टेड युजली इनटू द पार्ट ऑफ द चेंबर लोकेटेड इन द सिलेंडर हेड. आणि दुसरा जो पार्ट आहे आपण जे म्हणालो कंबशन चेंबर सिलेंडर हेड मध्ये जो आहे पार्ट कंबशन चेंबरचा, त्याच्यामध्ये तुमचं फ्युअल इंजेक्ट केलं जातं जनरली, बरोबर. इथं कुठं मेन कंबशन चेंबर मध्ये, मेन कंबशन चेंबर मध्ये फ्युअल इंजेक्ट करत होतो म्हणून आपण डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चेंबर म्हणतो. इथं काय म्हणतोय इनडायरेक्ट इंजेक्शन IDI टाइप ऑफ कंबशन चेंबर.
कारण आपण मेन कंबशन चेंबर मध्ये फ्युएल इंजेक्ट करत नाहीये. कुठे इंजेक्ट करतोय? ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर किंवा सेकंडरी कंबशन चेंबर, बरोबर. तर कंबशन चेंबरला आपण मेन कंबशन चेंबर आणि त्याच्यापासून थोड्या अंतरावर एक दुसरा कंबशन चेंबरचा रिजन दिलाय, त्याला आपण सेकंडरी कंबशन चेंबर असं म्हणतो. आणि त्या तिथं आपण इंजेक्ट करणार आहे फ्युएल आणि परत तिथून मिक्सर तयार होऊन पुढं मेन कंबशन चेंबरला येणार आहे. कारण आपण कंबशन चेंबरचा ते दोन भाग केले. एक मेन कंबशन चेंबर जो जनरली असतो तिथं आपण फ्युएल इंजेक्ट करत नाही. फ्युएल आता इंजेक्ट कुठं करणार आहे? दुसऱ्या रिजन मध्ये. आणि म्हणून त्याला आपण इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. सो I hope everybody understood why the words are coming direct injection chamber and indirect injection chamber. Direct injection chamber, DI type of injection chamber, fuel is injected directly into the main combustion chamber. Indirect type of combustion chamber, fuel is not directly injected into main combustion chamber. It is injected in the secondary combustion chamber or auxiliary combustion chamber. There mixture is formed and the mixture comes to main combustion chamber for burning. तिथून मिक्सरला सेकंडरी कंबशन चेंबर मध्ये आणलं जातं बर्निंग करण्यासाठी. ओके, तर दॅट इज वाय वी कॉल इट ॲज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. सो इनडायरेक्ट इंजेक्शन अँड डायरेक्ट इंजेक्शन. इकडं मेन कंबशन चेंबर मध्ये इंजेक्ट होत आहे, इथं मेन कंबशन चेंबर मध्ये इंजेक्ट होत नाही. इनडायरेक्टली इट इज इंजेक्टेड इन सेकंडरी कंबशन चेंबर फ्रॉम वेअर द मिक्सर इज prepared and brought to the main combustion chamber. Okay, so that is why it is called as indirect type of combustion chamber. Main advantages and disadvantages of DI type of combustion chamber. यातला पहिला जो आहे DI, त्याच्याबद्दल आता आपण बोलतो. Advantage: minimum heat loss during compression because lower surface to volume ratio and hence better efficiency. Volume तेवढंच व्हॉल्यूम आता आपण दोन्हीकडे आहे असं गृहीत धरूया, DI टाईप आणि इनडायरेक्ट IDI टाईपचं कंबशन चेंबर मध्ये. परंतु DI टाईप मध्ये काय एकाच ठिकाणी सगळं व्हॉल्यूम बसवलंय, त्यामुळे सरफेस एरिया कमी आहे, बरोबर. आणि IDI टाईप मध्ये ओके, इथं बघा IDI टाईप. तर इथं तुमचं आता बघा DI टाईप मध्ये एवढंच होतं आणि इथं डायरेक्टली फ्युएल इंजेक्ट होतं, म्हणजे तुमचा एरिया एवढाच आहे एवढा. पण इथं बघा इकडे एरिया इथं एवढा 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 वाढलाय, सगळा एरिया वाढलाय. सो सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो इज गोइंग टू बी हायर इन केस ऑफ IDI टाईप, or in other words surface to volume ratio is going to be lesser in case of DI type. Okay, आणि मग सरफेस एरिया वाढलं किंवा कमी झालं तर काय होणार आहे? हीट लॉस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. जेवढं सरफेस एरिया जास्त तेवढी लॉस, हीट लॉस जास्त. मग आपण सरफेस एरिया कमी ठेवल्यामुळे काय झालं? DI टाईप मध्ये हीट लॉस कमी झाली. हीट लॉस कमी झाले म्हणजे आतमध्ये राहणारी हीट जास्त राहिली. आतमध्ये हीट जास्त राहिले म्हणजे काय? पॉवर कन्व्हर्जन मध्ये जास्त आपल्याला म्हणजेच एफिशियन्सी जास्त मिळते. So better efficiency we can get in case of DI type of engines. So DI types of engines preferably are more efficient, comparatively more efficient than IDI type. Okay, comparatively going to be. I'm not saying more efficient, comparatively more efficient than IDI type due to lesser heat loss. Lesser heat loss झाल्यामुळं जी काय एफिशियन्सी वरती परिणाम होणार आहे तो परिणाम IDI टाईप मध्ये काय करतो तर एफिशियन्सी कमी करतो आणि त्याचा परिणाम DI टाईप मध्ये कंपॅरेटिव्हली पॉझिटिव्हली होतोय, कारण इथे हीट लॉस कमी होते म्हणजे एफिशियन्सी वाढते. सो दॅट इज द मीनिंग. DI टाईप मध्ये डायरेक्ट इंजेक्शन टाईप मध्ये नो कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम. सरफेस एरिया कमी आहे ना, सरफेस एरिया कमी असल्यामुळे आपल्याला कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम कमी येतो. पण IDI टाईप मध्ये सरफेस एरिया जास्त असल्यामुळं कंपॅरेटिव्हली स्टार्टिंग प्रॉब्लेम जास्त आहे. कंपॅरेटिव्हली स्टार्टिंग प्रॉब्लेम जास्त आहे. तर स्टार्टिंग प्रॉब्लेम जास्त का आहे? कारण मिक्सचर इज नाऊ इन कॉन्टॅक्ट विथ मोर सरफेस एरिया, त्यामुळे हीट लॉस जास्त होतो. आणि हीट लॉस जास्त झाले म्हणजे काय?
मिक्सरचं टेम्परेचर कमी झालं. मिक्सरचं टेम्परेचर कमी झालं की प्रेशर पण कमी होतं. टर्ब्युलन्स कमी झाला. टर्ब्युलन्स कमी झाला की मिक्सचर फॉर्मेशनसाठी जास्त वेळ लागतो. बरोबर. आणि सगळ्याचा परिणाम असा होतो की स्टार्टिंगला सुद्धा ते इंजिन प्रॉब्लेम द्यायला. कशामुळं? सरफेस एरिया वाढला. ओके. सो DI टाइप मध्ये कंपॅरेटिव्हली लेसर कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम वेन कम्पेअर टू IDI. IDI पेक्षा DI मध्ये स्टार्टिंग प्रॉब्लेम कमी असू शकतो. फाईन ॲटॉमायझेशन बिकॉज ऑफ मल्टी होल नोझल. आपल्याला मल्टी होल नोझल कुठे वापरता येते? DI टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. इथं बघा मल्टी होल नोझल वापरलं. बरोबर. इथं बघितलं का? मल्टी होल नोझल वापरलं. इकडे एक स्प्रे, इकडे एक स्प्रे, चौ बाजून एक स्प्रे. बरोबर. तर अशा प्रकारे ज्या वेळेला आपण नोझल वापरतो, मल्टी सोल नोझल वापरतो, त्यावेळेला फाईन ॲटॉमायझेशन होत आहे. आणि ॲटॉमायझेशन झाल्यामुळं आपल्याला मिक्सर प्रिपरेशन चांगलं करता येतं. ओके. सो ॲटॉमायझेशन इज बेटर इन केस ऑफ use of multi-hole nozzle which can be used in open type of combustion chamber. आणि आपण म्हणून आपण तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये म्हणालो होतो द टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ नोझल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. तर DI टाइप मध्ये मल्टी होल नोझल वापरू शकतो. IDI टाइप मध्ये वापरू शकतो का मल्टी होल नोझल? इथं नाही. इथं आपल्याला एकच स्प्रे पाहिजे. इथं एकच स्प्रे पाहिजे. बरोबर. इथं एकच स्प्रे होणार आहे. इथं इकडे पसरलं तर इकडे सगळं वॉल्स वरती फ्युएल अक्युमुलेट होईल, कारण आपलं इंजेक्शन इथं करणार आहे. ओके. अँड देअरफॉर वी हॅव सिलेक्शन ऑफ और वी जनरली चूज मल्टी होल नोझल इन केस ऑफ DI type of combustion chambers. DI type of combustion chambers. Disadvantages: high fuel injection pressure required. आता फ्युएल इंजेक्शन प्रेशर जास्त लागते. डिसएडव्हान्टेज आहे का? कारण आपण काय करतोय मेन कंबशन चेंबर मध्ये जिथं सगळं प्रेशर आपण जास्तीत जास्त कॉम्प्रेशन रेशो करून यूज करून वाढवून ठेवलेला आहे अशा ठिकाणी आपण इंजेक्ट करणार. आता बाहेरचं प्रेशर जास्त असेल तर तिथून फ्युएल इंजेक्टर मध्ये बाहेर यायला जास्त प्रेशर लागणार. बरोबर. कारण आत कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये जिथं आपण इंजेक्ट करणार आहे तिथं खूप जास्त प्रेशर आहे. मग त्या प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशरनं जोपर्यंत आपण फ्युएल इंजेक्ट करत नाही तोपर्यंत ती फ्युएल इंजेक्टर मधून बाहेर येऊ शकत नाही. सो सिन्स द कंबशन चेंबर प्रेशर इटसेल्फ इज व्हेरी हाय, द pressure required for atomization, injection and atomization is very high in case of DI type of combustion chamber. Okay. तर इंजेक्शन फ्युएल इंजेक्शन प्रेशरची रिक्वायरमेंट जी आहे ती जास्त असती. व्हॅल्यू प्रेशरची व्हॅल्यूची रिक्वायरमेंट आहे ती जास्त असती इन केस ऑफ फ्युएल इंजेक्ट DI टाइप. आणि हेन्स कॉम्प्लेक्स डिझाईन ऑफ फ्युएल इंजेक्शन पंप. त्यामुळं पंपची डिझाईन जी आहे ती कॉम्प्लेक्स करावी लागते, कारण तिथून आपल्याला जास्त प्रेशर मधून आपल्याला फ्युएल इंजेक्ट झालं पाहिजे. म्हणजेच काय तर फ्युएल इंजेक्शन पंप आहे त्याचं महत्व वाढतंय, कारण आपल्याला जास्त प्रेशरनं इंजेक्ट करायचं आहे आणि तेवढं जास्त प्रेशर तयार करणारा फ्युएल इंजेक्टर आणि एफिशियंटली वर्क करणारा फ्युएल इंजेक्टर आपल्याला वापरायला लागतो in case of DI type of combustion chambers. Necessity of accurate metering of the fuel by injection system. Necessity of accurate metering of the fuel by injection system, particularly for small engines. बरोबर. तर मीटरिंग करायला आपल्याला फ्युएल किती आतमध्ये येणार आहे त्याचं मोजमाप व्यवस्थित करायला, कारण आता डायरेक्टली आपण इंजेक्ट करतोय कंबशन चेंबर मध्ये, म्हणजेच आतमध्ये किती फ्युएल सोडायचं आहे याची मात्रा आपल्याला अगोदरच ठरवायला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याला योग्य ते व्यवस्था करायला पाहिजे जेणेकरून योग्य प्रमाणात फ्युएल आतमध्ये जाईल, कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये जाईल. ओके. सो दीज वर द मेन advantages and disadvantages of DI type of combustion chambers. Any doubt with respect to the advantages and disadvantages of CI engines?
Any doubt with respect to advantages and disadvantages of CI engines? Advantages काय होतं? हीट लॉस आपल्याला मिनिमम ठेवता आली का? सरफेस आपल्याला सरफेस एरिया कमी आहे DI टाईप मध्ये. कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम कमी आहे. ॲटोमायझेशन चांगलं होतंय. मल्टी होल नोझल वापरता येतात. ॲडव्हान्टेजेस. डिसएडव्हान्टेजेस, इंजेक्शन प्रेशर जास्त ठेवावा लागतोय. इंजेक्शन पंपचं कॉम्प्लेक्सिटी वाढते, कॉस्ट वाढते. ॲक्युरेट मीटरिंग करायची व्यवस्था आपल्याला करावी लागते in case of CI engines. So, any doubt with respect to whatever has been discussed? The advantages, what is DI type, what is IDI type? So, what are the different types of combustion chambers used in CI engine? आपण discuss केलं. One was DI type and one was IDI type. The DI type, everything is accommodated in a single volume and fuel is injected there itself. So since fuel is injected directly into your main combustion chamber, it is called as direct type of combustion chamber or open type of combustion chamber. इथं काय आहे? We call it as indirect type of combustion chamber because we have a secondary. The combustion chamber is divided into two parts: main combustion chamber and a secondary combustion chamber. Fuel is injected in the secondary combustion chamber. Their mixture is being prepared and then it is brought to your main combustion chamber. And therefore, we call it as IDI type of combustion chamber. That is indirect injection type of combustion chamber. Injection is not done directly in the main combustion chamber. It is done in secondary combustion chamber. Mixture is prepared there and then it is brought to for burning in main combustion chamber. Okay, so that is about the types of combustion chamber, and then we discussed what are the advantages and disadvantages of direct type of combustion chambers. Any doubt with respect to the type of combustion chambers used in CI engines and the direct type of combustion chamber, advantages and disadvantages? Any doubt? Okay, so almost 1 hour 40 minutes passed. So now, any doubt with respect to the content, whatever has been discussed? Now the session is open for questions. कुणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. So any doubt, please ask. So if you don't have any doubt, please mark your attendance in the chat box and you may leave. Those who have doubt, please ask your doubts. We can clear it.
So no doubts. If you don't have the doubts, please mark your attendance. Okay, then we'll stop over here for today's lecture. Thank you.